وجوده وجود هذا المولود فانفذ سوى الجبال من النور العمود وبرج الحامد المحمود وذل لله بتعظيم السجود صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي عليك يا رسول سلام
بلغنا بجاهه في جوار خير مكان. ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد. وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد. ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد. والسلام المستمر والله لن يتجدد. ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. صلى الله على يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله. ولك جد صلى الله عليه وسلم من محاسن الاخلاق بما تليق عن كتابته وتم الاوراق. كان صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا وخلقا، وهو الحمد مجال من الاخلاق سبب وصفا بالمؤمنين علما ورفقا. بارا معروفا لا يقول ولا يفعل بلا معروفا. للخلق سهلا يقدر محتوى المعنى إذا دعا المسكين وأجابه إجابة معجلة. ومنع بشرف الرحيم باليتيم والأرملة. ولهم عصرية الأخلاق الخيبة الجوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن صدقه تأطرت الطرق والمنازل، وبحرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جميع صفات الجمالية، ومنفرد في خلقه وخلقه بأشراف الخصوصية. وما من خلق في البرية المحمود إلا وهو تعالى كالأنزير الوجود. أجملته في وصف الحبيب وشانه الأولى بمجد ومجده. أوصف به تعالى مجدها حجر الأمل سبحانه بعنانه. وقل البصر الكلام في تدوين ما فضل العلم وقال مولد النبي الكريم. وحكاية ما أكرم الله بحال العبد المقرب من الكريم وتعظيم الخلق العظيم. فأوصنا من المشكلة الأقلام في هذا المقام. وقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. وبذلك يحصل خلقك كما يحصل تجديد ويحصل تجديد. فعليه أفضل صلاة والتسليم. صل وسلم على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم. والمنظر في فكر من دلائل صوت محمد المهتدى. توجهت الى الله واسلم سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. جعل سيفي منصورا وفعلي في معمولا، ويكتب العمل في الاعمال مقبولا. وتوجه في الارض توجهات بكل ساعه واصله موصوله. اللهم لمن اليه توجه الاعمال فاقعد غافرا على بزاد توطي حال فاغشاها من وجوه غامله. نتوجه إليه بأشرف سيد يديك سيد المرسلين عليك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أنت تصلي وتسلم على الذات الكاملة مسترجع أمانتك وحافظ الشريك وحامل رايات دعواتك الشاملة. الأنبياء الرابع المغضوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن ووطن قلوب وظهر.
كاسما ذلك في عبادك وساكن شريك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين من عبد المحبوب الخالص المخصوص من باب أجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة كرامه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوصل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أحوالنا بغرفاتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف الكل إليك وإلى هذا الحبيب غاية أمالنا وتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائقه واتباعه من السالكين ولهدك وهبه من الوالدين ولهدك من الحافظين. اللهم إنا نطمع في رحمتك الخاصة فلا تغرقنا وجنونا من يمينة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المجرم من بالغفران والمشيها بالإحسان والسيئة بما سأل والمؤملا بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره وواله وظاهره وما ببركته وشرفه بجواد أولادنا ووالدنا وعلى قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع أقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان في أهلها معمورة معنا ومنصورة واغفر لهم غربة المكروبين واهدي دين المدين واغفر للمجرمين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر صرف المجاهدين والظالمين وابسط الأبيات الحكيم في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بالتأييد من عندك ونصر على معاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن العصيب من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحفظ المكين من الذنوب والخطايا وعبدنا في الأعمال بطاعتك وسلمي بخدمتك قائمين إذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختمنا منك بخير أجمعين وصلى وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصور وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بجاه النبي وآل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Kita langsung saja mendengarkan mau'izatun hasanah, tausiah dari sahibul fadilah ad-da'i ilallah Al-Habib Mustafa bin Salih Al-Haddad dari Martapura wa yatafaddal alaihi mashkura. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad uzkuru salata ala nabi Muhammad wa yuhibbun nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi. Buat acaranya harap benar bujiak berhimmat ya, atau kayak jago lah buahnya madahi tadi hafal tampar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khair illallah. Bismillahi masyaallah la yusrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana bin ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amma ba'du. Abainal kiram, masyal habaib, para habaib duriannya Rasulullah, anak cucu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa naqussu bi dzikri al-habib Idrus Al-Habsyi. Beliau ini dari Surabaya. Yang punya hendak ke Ampel lewat rumah Sidin. Nih, beliau Sidin. Habib Idrus. Nam jangan. Tampar deh. Jangan menghemat. Habib Idrus. Alhamdulillah, beliau yang mau buaya masih belum kawin lagi bujang. Juga kan? Ya, Al-Habib Ahmad Al-Munawwar sudah kawin. Menjual bigora jadi ranjam, minyak harum ada tuh di muka, ada muka ini nggak berkah itu nggak aja kawin. Ya, Al-Habib Alwi Jamalul Lair, bet, ini mau bet, tambah aja. Jadi ini menjual nasi mandi, ya kan? Nasi tambungas ada, nasi mandi aja, ya kan? Habib mana? Habib Hamid Lamak, Hamid Al-Habsyi dari Sekumpul Martapura. Jadi ini cucunya Al-Habib Zain bin Muhammad Al-Habsyi. Tuh yang bawa pertama kali bawa Habsyi di Martapura di Kalimantan ini Al-Habib Zain bin Muhammad. Beliau tuh muridnya Al-Habib Ali Syabul Maulid. Tuh cucunya tuh ada. Berdiri Beb. Kalau satu. Jadi anak sini tuh. Jadi ada orang lagi. Anaknya 4. Dan Habib banyak nih. Habib tahu ya Habib berita. Banyak sekali, Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan di majelis ini, amin ya Rabbal Alamin. Dan saya hormati juga para guru-guru agama, para ustadz, para kiai, wabil khusus khatimul majlis al-khair, itu guru kita, guru Kiai Haji Ahmad Fahrur Raji MB. Nah, mana tahu? Bujuran nanti tulis bandungnya MB, ya kah? MB makan bujur, makan bandung jadi bilangnya, ya kah? Dan guru Ahmad dari Lianganggang, saya tahu ya bapaknya, bukan dengar dari Panggang, ya lah. Nah, bahannya mah dari guru aja. Padahal yang agak lu baru hafal ya lah. Dan guru ya guru-guruan bertahan kebanyakan kolernya menyebutkan. Kita doakan semua guru-guru. Ini ada guru habang, ini ada jual nih. Guru ada lah. Yang gue panjang nggak ya kan? Ya ada guru hijau, ada jual nih. Guru ini kopiahnya minum-minum jadi jangan pikiran minumnya, ya kan? Dan guru-guru yang lainnya kalau nggak ada batukan lain lah, mau periksa dokter pada hal corona ini, ternyata ada ini bisulan di corona, ya kan? Dan guru-guru yang lainnya, Al-Hajjat, ada Haji Ansari, ada Haji Jali. Haji Jali ini muridnya guru Bahid Barabai. Sini nih menjual tasbih, rencak tasbih 232. Ya sini nih menjual nih. Punya baju bagi 2 lah. Kenapa guru? Kalau wasan urus mendatang ini dijualin apa? Alhamdulillah disusul 10.000 ini juga. Ini kita juga ya karena banyak bapak. Ada kayaknya dulu lah. Banyak lagi. Ya lah, Haji Jali dan para pejabat pemerintah. Itu TNI Polri-nya. Harapan ada aja daripada ya. Bapak pembakal, Bapak RT, RW, kesabaratan, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, suatu kesempatan yang tak terduga ketika kita kumpul di satu majelis
bermuwajahah, bertatap muka satu dengan yang lain dengan satu tujuan, wala taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kita ini manusia putus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Duduk kita bermuwajahah, saling kenal satu dengan yang lainnya, saling pandang satu dengan yang lainnya. Tidak ada lain untuk mencari ridha Allah, tidak ada lain untuk mencari syafaat daripada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Tujuan utama hadir di suatu majlis yaitu mencari keberkahan daripada sahibul hal Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat yang mulia ini mendapat keberkahan daripada beliau sahibul hal. Amin ya rabbal alamin. Beliau adalah orang yang saleh, orang yang ahli ibadah, orang yang hidupnya beliau korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala, orang yang hidupnya beliau korbankan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah beliau orang-orang yang soleh. Kenapa dikatakan soleh? Karena mendulukan Allah Subhanahu wa taala daripada yang lain. Itu soleh ngarannya. Tapi menyamandulukan dunia, menyamandulukan harta dan kedudukan serta jabatan, itu ngarannya lain orang soleh. Kenapa Ben? Ya Pak soleh. Kenapa? Karena hidupnya itu untuk sekadar mencari semata-mata urusan perut aja. Kalau ada begawi lapar bebe, jujur juga. Kalau ada begawi, kada mau sugih bebe, jujur aja. Wah ini orang banyak bekerja, begawi, tapi yang dicari urusan perutnya aja. Supaya kawak mulah rumah bagus, supaya kawak nukar ham nih, mobil harat, itu yang dicari. Tapi ketika sudah tercampur dalam kehidupan dunia, mereka tidak pernah memikirkan urusan akhiratnya. Kayak apa gerak akhirat ini? Itulah manusia. Bagaimana Bib? Kamu tahu? Bagaimana? Tahu ya? Ujung burung. Ya, ujung burung kemana Bib? Sudah mampir. Ini masih ujung burung namanya. Ini pelompatan mampir sana. Ya. Nah, kalau sudah tercampur urusan dunia, asik urusan dunia, masya Allah, sholat ditinggalkan, zikir, salawat minggir semua. Kenapa? Yang ada dalam hatinya urusan dunia. Lain mereka, lain kita urusan orang soleh, ya Pak. Ya. Nah, kalau orang soleh ini lain urusannya Pak. Yang dipikirkan kenapa urusan dunia, urusan akhirat yang dipikirkan. Kayak apa? Supaya ulun ini bisa meninggal dalam keadaan Rasulul Khatimah, bertemu dengan Rasulullah, dan itu yang dipikirkan. Amun kita napa Ben? Oh dunia tuh bang tadi. Ya orang India dunia betehe. Tahu lah paham artinya lah. Darapan. Jangan biar mungkin kamu itu lah. Seakan-akan apa Beb? Oh menjaga ada dunia dah. Kalau awal lagi hidup di dunia deh, mati dah, meninggal. Cari duit berhemat ke sana kemari. Kenapa? Mencari soge. Soge apa? Soge harta. Tapi dunia kada pernah dipikirkan. Seakan-akan apa Beb? Menjaga ada duit, mati. Bujur juga. Ya duit kada dibawa, mati. Menjaga ada duit, mati. Itulah. Ya. Saya pun jujur juga mau dipikir-pikir, tapi kenapa? Jangan terlalu berhemat. Jangan terlalu berhemat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu Pak, nih ketika perang Uhud, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika perang Uhud, semua hartanya disumbangkan, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi tersisa hartanya. Sampai ditanya oleh Rasulullah, wahai Sayyidina Abu Bakar Siddiq, apakah kau punya anak? Iya ya Rasulullah. Kau punya istri? Iya ya Rasulullah. Kau sumbangkan, kau berikan semua hartamu di jalan Allah, habis, tidak ada lagi. Tidak ada wahai Nabi SAW. Apa yang akan kau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Menangis Sayyidina Abu Bakar Siddiq di hadapan Nabi Muhammad SAW sambil mengatakan apa ya Rasulullah, ulun tidak meninggalkan apa-apa untuk anak dan istriku ya Rasulullah. Yang ulun tinggalkan wallah wa rasuluh, Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Adakah kita ketika kita mencari urusan dunia, mencari rezeki, kita mikirkan bagaimana urusan akhiratnya? Apakah ulun ini masuk surga karena Allah, ataupun naudzubillah masuk neraka jahanam, meninggal dalam Rasul Khatimah, naudzubillah min dzalik. Ini Pak, tujuan hidup di dunia itu begitu.
Ya, makanya Pak, dengan segala duduk kita hadir mendengarkan hal sini, hal sana, hal sini, berangkat sana, berangkat sini, hadir hal menyumbang ini sumbangan perbuatan. Kenapa? Tulak kemana-mana yang dicari untuk keberkahan semata-mata untuk hadir kepada orang-orang yang soleh, halnya orang yang wali, halnya orang soleh. Tapi ketika kita duduk pulang pergi dari tempat itu tidak ada perubahan dalam hati kita. Ini orang rugi nih. Ya kan? Orang berjualan baik, lihat orang berjualan. Ini contoh aja lah. Contoh, ini bilang datang nyambung. Ini contoh lah, dibanding. Lihat kalau orang berjualan. Orang berjualan itu baik, kadang mau rugi. Pasti untung. Yang dicari, berjualan. Kan ada suami berjualan kan? Nah, berjualan nih. Ya Pak, orang berjualan yang dicari apa? Hah? Untung lah. Nah, tapi di balik itu semua banyak untungnya pada ruginya berjualan. Maksudnya apa? Orang berusaha, orang berjualan banyak untungnya daripada ruginya. Tapi manusia ini kan pernah bersyukur kepada Allah. Kayak itu juga kita. Ketika kita hadir di tempat yang baik, duduk hadir halnya orang baik, pulang dari tempat yang baik, kan ada perubahan dalam hati kita. Ya kan? Yang berbuat maksiat tambah lagi maksiatnya. Yang berbuat dosa durhaka kepada Allah malah tambah lagi. Tua-tua kaladi, tambah tuha tambah jadi. Giginya sudah tinggal 2, masih lagi duduk di warung jablay. Ada juga mana ujung murung. Sudah tuha bau tanah, mau biaya haji betapeh, gawiannya adu ayam banyak. Mana ujung murung. Kalau kan tahu menyadar sarik berarti merasa dong. Enggak, ya Pak. Sudah tuha, sudah bau tanah, kalau sadar ulun yang meninggal dunia. Ini Pak yang lagi sibuk-sibuknya berangkat Israel, Mbak. Ulun dia lewat sini tadi kawan mau lewat Tapura ke sini berapa ekor yang meninggal dunia. Kan yang enggak kalian. Hati-hati. Lewat sini kita lihat Israel di atas perang mulik. Siapa esok yang mau makan orang nih? Malam ini bisa. Hati-hati. Nah, kalau kita ngurus dunia aja, ngurus maksiat terus nanti gawi. Lalu sampai kapan kita ini berubah? Sampai kapan kita ini menjadi orang yang benar-benar dicintai oleh Allah, benar-benar dicintai oleh Rasulullah, dan termasuk orang-orang yang ahli jannah? Sampai kapan? Alamak ini aja gawian. Ini zaman ini ngeri Pak. Zaman ini ngeri. Jadi kada salah kalau Rasulullah SAW beliau mengatakan saya di ala ummati zamanun la yabqal Islam illa ismun wala min al-Qur'an illa rasmun. Akan datang suatu zaman kata Rasulullah di mana Islam itu ada, hanya tinggal namanya saja. Nah, banyak nah penjutaan sapi Islam juga. Nah di penjara banyak Islam juga. Oh loh, berapa kali masuk penjara? Di hari di orang kenapa? Ini kenapa yang muha? Tadi kira apa yang minta nanya muha mana? Ada penjara. Ya Allah, ngarang jadi penjara tuh. Masya Allah, bagus Pak. Ya, Saifullah, Muhammad, Ahmad, Masya Allah. Makanya wah ini hidup kenapa? Ngarang anak awal jadi patokan. Kan? Ya kan, ngaran Abdullah ini apa? Mulai ulama, kiai, habib, ustaz, sampai maling sapi banyak, maling ayam banyak. Bapak, kayak awal jadi patokan. Ya, apalagi zaman wah ini memberikan anak-anak ya, pindah lain-lain ya. Kan? Ya, orang banyak datang ke rumah ulun minta ngaran, beb ulun minta ngaran, beb lah, ayo. Kenapa? Beb, ngaran ulun beb dari balik, laki ulun beb dari balik, ulun dari Kalimantan beb. Tolong beb lah kena ngalamnya kawak ngalam gabung akan beb lah gitu ada kulit orang dan 2 hari kesini lagi lah gitu 2 hari ulun pak istihara mencari ngaran abahnya balik mamanya Kalimantan setengah mati mencari karena dapat 2 hari ulun istihara datang pulang orang ke rumah assalamualaikum beb sudah dapat lah sudah padahal ada siapa ngarannya beb ya kan dari Bali kalau mungkin mama ya Kalimantan ulun ngaran deh Bakantan sama di istiharah dulu karena dapat wah ini gitu kata ya kan ada lagi datang ke rumah ulun ini aja deh Pak kenapa saya ada lagi datang ke rumah ulun minta ngarang juga
cuti. Istihara pulang 2 hari. Padahal apa? Bungang juga bungol yang berjaya. Enggak. 2 hari istihara datang pulang orang ke rumah ulun. Beb sudah apalah? Sudah di sama Beb hantu. Jangan Bebnya. Artinya apa Beb? Karena itu bukan jadi batok kan Pak? Ada. Tergantung kita seberatan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah keadaan satu kaum terkecuali kita seorang yang merubahnya. Hendak baik, hendak ada, semuanya ada tangan kita bertahan. Inilah dunia. Kita baik dan cuma sekarang kita hadir hal Syekh Muhammad Al-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Badri. Beliau orang yang soleh, beliau orang yang ahli ibadah, ahli zikir, ahli selawat, ahli sholat. Turuti, ikuti, terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang bisa kita ambil? Allah tuh ada membebani kita umatnya, Pak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hanya membebani umatnya. Kita cuma sekedar begini, yang asalnya ada pernah sembahyang, begini ada sembahyang. Ya, malah ini ada orang yang tamat sembahyang. Mual mana hidup? Umpat-umpatan jiwa. Makanya hati-hati, kampung di negara telinganya. Cari guru yang jelas, cari habib yang jelas, menyerang belajar, taklim al-sidin, cari guru yang jelas. Ini belajar kadang apa kadang sekolah kadang kalau boleh sembahyang tuh cukupnya aja marifat kan usah. Marifat itu apa? Marifatullah mengenal Allah. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Kenalkan dirinya, kamu anak kenal lawan Allah. Mau diri sholat jangan kenal apa? Sembahyang tamat. Bungol mana itu? Diompatin umpat bungol, diompatin bungol juga. Saya muncul juga. Ini akhir zaman Pak ini Pak. Malah kadang-kadang bayar 3 juta Bebe. Ada selagi sembahyangnya. Sembahyang ditukar 3 juta. Sembahyang 3 juta. Ada yang berduit kasih, tak kasih. Kan mau sembahyang 3 juta bayar. Urun bayar dulu. Gila ada waras, stres, bungol bener. Kalau mikir, kita kan mikir. Kayak makanya kenapa hidup nih berpikir. Rasulullah itu sembahyang sampai bengkak pada sini Pak. Siapa yang didoakan Rasulullah? Kita seberatan umatnya yang didoakan Sidin. Sampai bengkak pada sembahyang ditegur oleh Sidin saya Rasulullah. Dan berhimat sholat ya Rasul. Dosa yang lalu dan akan datang diampuni Allah. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Bukankah tidak pantas aku ini menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Masya Allah, ini umatnya sembahyang pray takon umat. Ya Allah, ziarah kubur kada boleh, ziarah kepada kuitan kada boleh, ziarah ke sini kada boleh, ziarah ke sini. Lalu kemana jadi berkah? Bapak, makanya lu tadi apa cari guru yang jelas. Cari ustaz, cari habib yang jelas agar kita selamat dunia akhirat. Lau ja'uni min kulli tariq wastaftahu min kulli bab. Tidak ada jalan yang bisa kita tempuh terkecuali di sana ada jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pintu yang bisa kita lewati terkecuali di sana pintunya Rasulullah. Hendak kemana kita hidup ini Pak? Amanya kita berpegang lawan Nabi Muhammad Rasulullah. Hendak kemana kita hidup di dunia ini? Berpegang lawan guru, lawan ustaz, lawan kiai, lawan habib yang umpat ikut di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti. Ini ada ustaz kiai apa punya di luar pada Ahlus Sunnah wal Jamaah ada umpat lawan Nabi dan umpati. Nah, jangan. Sari berarti merasa loh. Mengaji ke sana, mengaji ke sini, mengaji ke sana, mengaji ke sini. Tapi apa? Olehan apa? Ya Allah ya Karim, makanya sadar-sadar diri hidup, sadar-sadar Pak. Aduh, umur ini sasar belawas, sasar betuha, sasar palak lawan MATI mati al-mautu adil an-garib kullul lahu nasib. Kematian itu Pak, kalau kita melihat Pak. Hati-hati jangan ngambil. Bejuran.
Al-mautu adil an-garib kullun lahu nasib. Semua pasti akan merasakan, Pak. Kalau yang tertinggal berdataan, Pak. Siapa yang tertinggal? Ada. Fir'aun ratusan tahun, Pak. Hidup dia mati juga. Tenggelam di mana Sungai Martapura. Lain. Bapak nih. Dikira Sungai Darussalam sana lah. Ada. Ya kadang mikir kita hidup untuk apa? Kita dilahirkan apa lahir. Kenapa yang dibawa? Ada dan apa-apa sampai meninggal dunia pun, kenapa yang dibawa? Ada dan apa-apa, Pak. Gigi palsu ini dijemput orang ini mati. Itu apa mana anak-anak itu? Duduk mana? Rame ya. Alasan yang kulit ini. Jadi main nasi ini tuh. Bapak. Ini bilang wadah, ulun pengen masuk surga, ulun pengen begini, ulun pengen ketemu dengan para aulia, ulun pengen bertemu dengan para habaib di surga, ulun pengen bertemu dengan Rasulullah SAW di surga, tapi gawiannya kan sesuai. Nah, makanya Pak pahala nih Pak, ya Allah ngalih baru dicari, ngalih susah, ngalih bersusah alias sulit, ya itu Pak. Ada susah. Kenapa? Karena pahalanya sangat ganar. Gawiannya barat. Sembahyang aja sholat. Susahnya sama mati Pak. Iya Pak. Sholat. Apalagi subuh. Pak. Ada yang subuh jam 8 jam 9. Itu betul hala subuh. Ya. Emang katakan Allahumma hadina fi man hadait jam 9. Allahumma hadina fi man hadait. 4 sudah. Karena urusan gawian yang 3 subuh yang 3 saja. Ya, urusan gawian, urusan apa-apa, pulsa habis, ini habis, paket habis, tengah malam yang mencari. Urusan apa? Dunia, akhirat, bukan dong di pos. Wah, ya lah, main dong di pos. Nah, gantung karating deng telinga. 3 biji tak terlipat telinga. Loh, ya kan ini. Tuh hal sudah giginya tinggal 1 masih. Berdom di pos, ya Allah hiburan bebek. Kenapa Pak? Punya main judi? Ada boleh haram? Ya kan? Nah itu perbuatan yang sia-sia itu. Nah, punya apa sayang orang soleh? Punya sayang orang soleh. Duduk dengan mereka orang soleh. Ya kan? Orang soleh itu bakal dilihat kalau dipandang, masya Allah nyaman benar. Ya kan? Apa jadinya Ibn Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan kenapa? Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, ayyul sa'ina khair, siapa orang baik itu wahai Rasul? Orang yang baik itu man dzakarakum billahi ta'ala ra'ayatuh. Kalau kau pandang dirinya mengingatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Ketika kita mandang orang-orang soleh, wajah-wajah orang soleh, masya Allah di muka-mukanya Pak, masya Allah luar biasa Pak. Melihat ke sana, tidak pucat beradaan. Itu ya juga sana. Oh banyak pikiran. Itu orang soleh. Ya kan? Apa ciri-ciri orang soleh itu? Pemaaf. Itu orang soleh tuh. Santun. Kada sombong ada. Orang soleh tuh. Punya ada yang sombong tuh orang soleh jalannya. Ya kan? Bisa ilmu kemana-mana tapi sombong. Musuh surga lah. Ada. Jadi siapa? Mau diundang orang sugih lah, juga pada datang. Mau yang miskin mau undang amplopnya arti bisu. Lambat datang, ada sakit parut, aduh maaf, sakit parut, aduh, mijit. Nak kiri orang soleh, nak kiri wali, mana ada yang wali, ada itu, ada. Sombong bener. Kalau orang kan bisa menghargai, soleh lah. Ada orang soleh itu menghargai, menyadar tamu menghargai, menyadar siapa pun menghargai. Itu orang soleh itu. Kenapa jenang? Kenapa bang? Karena muncul juga. Ya kita ini kadang-kadang terlalu banyak apa mengurusi orang, sehingga kita kenapa pengen dihargai orang, sedangkan kita seorang ada pernah menghargai orang. Apa yang dari Syarif tidak tua normal saat ini belajar menghargai dan menghormati orang lain agar kita pun dihargai dan dihormati orang lain. Jangan menyuruh orang memuliakan kita, menghargai kita kalau kita seorang ada kawat menghargai dan memuliakan orang lain. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Syarif tidak tua normal saat ini sultanul ilmi, rajanya ilmu, luar biasa beliau Pak. Masalahnya apa kita ini kenapa kita dihargai orang tapi kita seorang ada menghargai orang. Sombongnya naudzubillah. Wah,
Hanya jadi ustaz, jadi kiai, jadi habib sombong. Soge sombong, bajan. Miskin, innalillah. Miskin. Ya kan orangnya merangkut kalian. Muha sudah karas, begini karas. Sombong. Wah, sudah miskin, sombong. Apa nih sombong kan? Aduh, hantuin kayaknya ada barak. Iblis setan menjauh. Mbak, tapi miskin, amal kada sombong, pemurah, menghargai orang. Oh, luar biasa tuh. Yalah. Udah miskin mati ya, malaikat bin koleh mana boleh. Jujur. Malaikat koleh mana boleh baik. Tak mati innalillah wa inna ilaihi raji'un. Yang miskin tadi. Tidak boleh malaikat. Bisa apa ikan? Ada darahnya. Rumah pak pinjam orangnya. Hah? Saya tidak mau tahu apa tentang tangga. Apa kata pinjamnya? Sebabnya malaikat ini mengalihi menakoni pinjamnya. Baik masuk surga. Nah, ya. Makanya ledakan bubuhan ujung burung di sekampungan, mudahan miskin beneran. Ya mau kan? Miskin tapi masuk surga mana hendak? Hah? Mana hendak? Orang soleh itu bak ada pernah menguas harta Syekh Muhammad Hasan bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani 253 tahun beliau meninggal dunia. Beliau meninggal tidak pernah meninggalkan harta yang warisan yang banyak. Tidak pernah meninggalkan rumah yang halal, mobil yang mewah, tanah yang banyak. Ada yang ditinggalkan kepada anak cucunya. Akhlakul karimah, akhlak yang baik, ketawaduan, kewaraan, itu yang ditinggalkan oleh anak cucunya. Makanya jadi orang besar, orang soleh, lawan kuitannya, luar biasa taat. Bagus kumpul, kenapa jadi mulia? Taat lawan kuitannya luar biasa, Pak. Ini, lagian sedikit umur 10 tahun, 9 tahun merokok, rokok bebintang lawan abahnya. Bapak, habis rokok bintang satu, ya Allah. Kuitannya dulu kawan. Mereka. Pada pernah hormat dalam kuitannya itu apa? Wana damun lahu maufin. Janganlah kamu berkata, kawan kuitannya kan boleh. Ini suruh kuitan, aku tidak boleh. Tapi nak masuk surga. Biar bersembahyang, biar tak lawan guru nak kayak apa aja, berhimat, sembahyang, zikir, selawat, tengah malam bangun setiap malam kada pernah ada, amunnya lawan kuitan dan durhaka, jangan harap yang mencoba surga. Jangan harap. Ini lawan guru dan habib salaman berhimat, sesenggot sangkut di tangan, orang ajar benar. Dan berdua sama salaman, kalau ulun haus, senggot sangkut, kenapa dia ini? Kisah berhimat dulu. Kalau ada duitnya, Bang, menghargai ulama, kiai, ustaz, apalagi durian Nabi, itu wajib bagi kita sebelajar, Pak. Mereka kan tidak menyuruh kita hormati, kita banggakan, kita sayangi. Kada kita yang wajib menghargai dan memuliakan mereka. Akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. Paham dah? Dah rapat. Waman akramahum faqad akramani, waman akramani faqad akramallah. Hormati ulama, sayangi ulama, cintai ulama. Fa innahum, karena mereka itu pewaris para nabi. Siapa yang memuliakan mereka berarti sama dengan memuliakan aku kata Rasulullah. Siapa yang memuliakan aku berarti sama dengan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kau jangan pernah meremehkan. Gurunya dipilih anakan punya pintar, ambil hikmahnya, ambil ilmunya, dan Tuhan punya bungur, yang diobati. Bang, ini bungur ya Pak. Wah ini kadang-kadang banyak nangkoyo baik. Bah, ada guru-guru melajari sifat 20, guru sudah hafalnya. Apa? Tenang telinganya nih. Habib Ja'far bin Muhammad As-Sugab. Hadramut, Yaman, Hadramut, umurnya 102 tahun. Sampai wahini masih hidup. Dan di sini panjang umur. Beliau tuh Pak kemana-mana Pak yang dicari ilmu ya. Setiap hari nyetir seorang kemana-mana lalu pulpen sampai ke rumah mutalaah. Sudah Tuhan, alim, berilmu, tapi kadang pernah putus untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kita hanya sedikit mengaji, kita sombong mana? Bang. Sombong Bang. Mengaji sedikit sudah kena sombong mana?
Duduk di majelis lainnya kan mau, wah majelis gue gak aja sudah biar aja yang lain tuh ada dulu. Sian deh lo, bang, ya lah, ada mau ngaji yang lain, ada mau yang belajar apa? Tentu juga belak aku kisah apa aja, bah, apa? Sudah jadi imam dia kamu buntal, usul lipat dan nanti kita lihat telakatin mata, Allah karena Allah. Ya pernah mengaji belajar itu ada. Sembahyang kena Tuhan jadi imam dipaksakan. Kalau usang yang bisa tuh dia usah jadi imam sembahyang. Minyak ada dalam pamit pernah daripada perai. Minyak ada bisa tuh jadi imam apa? Makanya apa? Belajar. Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Badani, beliau adalah petunjuk kepada orang yang talibul ilmi, menuntut ilmu. Duduk di majelis berbincang. Yang lebih bisa Allah Akbar hilang. Kemana berjalan? Ada tahu? Kira-kira sebenarnya salah. Salah ada? Ini kan ada sekolahnya. Kira-kira sebenarnya salah. Allah Akbar hilang. Nah salah ada? Nah pintar. Masih kira pintar. Itu menilmu fikih ada di rukun kauli. Amalnya rukun kauli wajib tidak ngar. Ngar. Oh ini pintar nih, ini lagi pintar. Ngar. Ngar. Oh ngar. Ngar. Oh ngar. Ngar lah. Nah itu menilmu fikih ngarannya ilmu, ngarannya rukun kauli. Menyerukun kauli itu wajib tidak ngar. Jadi punya sembahyang jadi imam Allahu Akbar. Allah. Ada bayarnya ya sembahyang. Bayarnya aja. Kesadak jadi guru lagi ustaz berapa bungul. Allah. Kenapa namanya gini? Namanya itik kalau biu. Makanya kenapa cari guru, cari habib ulama yang baik, belajar duduk dengan mereka, cari berkah. Jangan membawa sekedar memanfaatkan aja. Kamu sudah perlu sakit hidup datang, nggak ada guru minta banyu guru. Napa anak orang guru nakal benar guru biar tahu lah ya Allah habis piring guru dihampur di berataan guru guru gini tampaknya hari-hari guru habis bijuran muhang guru datang nggak ada guru minta banyu nyana pintar kada suah dibawa nggak ada guru duduk di majelis nak berangkat ke masjid sembahyang nak duduk di yasinan di salawatan kada ada. Ini kadang-kadang menyuruh anaknya, tulang ke masjid, tulang ke murdahan. Nih, apa nih? Menyuruh anak, tulang ke yasinan lah. Kuitannya ngadu ayam. Ada itu, ujung ngurung ngarannya. Ujung ngurung amun tai. Bapak. Jadi kayaknya nyaman jadi guru lah. Ada. Apalagi misi pesantren. Wah, ini guru nih, karena bukan pesantren guru ya. Ini guru aja yang kabul aja. Bukan pesantren, kira-kira nyaman lah nih bukan pesantren tuh. Ada, anak orang nang mungul datang ke pondok. Udah ada kawan lagi, anak guru ikan. Ya pak, anak guru, belum serahkan dia guru anak guru. Anggap dia guru anak dia memulai. Guru malah jadi anaknya jadi teman muntal lah hima kasih lurus lagi. Ada orang yang mau datang ke pondok, tidak terima kasih aja lagi muhanya ini. Pintar sekolah 3-4 tahun keluar nang bungol pulang datang. Jadi guru ini dijulungi nang bungol datang. Iya ada terima kasih aja. Makanya jasa guru ini luar biasa. Ketika kita bersedekah lawan guru, ya bersedekah, memberi guru, memberi ustaz, apalagi itu dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Suyuti dalam kitabnya Bukhyatul Mustarsyidin, beliau mengatakan, yang bersedekah lawan ulama, jadi itu pahalanya sama dengan 1 dibanding 900.000 kali lipat pahalanya.
Masya Allah, mengalahkan kita sedekah lawan kuitan. Kenapa? Yang menajari kita taat lawan kuitan semuanya dihukum. Oh, wah ini Bang Beb beda, lain dulu, lain sekarang, lain terbalik, lain sekarang. Nah, dulu, makanya dulu tuh Pak, orang kalau sekolah jadi orang wali bojor, soleh bojor, wah ini Pak, Holil bakalan itu Pak menyebut doa, apa aja doanya kabul, habis soleh. Memang sedar Habib tanggul menyebut doa kepada Allah, langsung kabul, tebat doanya Pak. Habib Bokar Muhammad sudah bersih 20 tahun tutup menyebut doa, tebat kabul. Yang mulai bakalan zaman bahari itu Pak, ya lebih zaman beredar itu Pak pesantren di bumi merata. Guru-guru Habib makanya bahari itu sembunyi banyak apa? Jangan dibunuh Belanda. Ya Pak, ini Holil Pak, kan bisa senjata apa? Ambil yang hijau, dibuat di sini, didoakan sini, harusnya di granat. Ini kujuran, kita tahu ada pengajian nih. Maaf nih, Mbak Bang, tiba punya begini berdoa. Anda kira yang hijau di piring, harusnya dikolak. Kujurannya dikolak. Itu bahari, kenapa Beb? Bahari ini taat lawan gurunya itu luar biasa Pak. Akhlak lawan guru, makanya kenapa Beb? Akhlak dipakai dulu, jangan ilmu. Bolang didodek, baju didodek, akhlak dulu pakai. Rasulullah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala itu karena akhlaknya. Orang dulu, Pak, ya sekolah, orang pesantren, ada pohon mangga, kubur, pohon pesantren, dibersihin orang gurunya, orang muridnya, dijuluk orang gurunya, nih guru, ada mangga tadi kubur, mungkin terima kasih. Itu dulu. Wene menjadi kubur, dibencok orang nabi. Gurunya dapat. Ulum itu juga acara di mana-mana. Pada banyak, beruntung dong acara, pada hilang. Habis, banyak ulum dihantar berata. Kuraka benar. Bang. Tapi itu dulu, menurut ini kan ada badai. Ada serangan ada bujuran. Di hati kesini kan jangan percaya nah. Salah ya sembunyi karena kembang ini ada. Ini kembang nah banyak. Kalau disuruhkan kembang kan. Ini panitia apik lalu nih. Kembang hibak. Ini kan jadi orang ada modal sama. Mbak Bang, itu bahari. Makanya dalam soleh bojor. Nah, orang banyak ceramah termasuk di belakang raya masuk ke masjid. Ampal, anggur, pel. Wah, juga. Banyak ada yang mahal. Rekeng ada juga. Masuk ke sini kembang hibak. Dan banyak kambung baru minum banyak aja. Apik lalu. Ya kan tahu ya kan muncul jiwa. Itu bahari. Makanya jadi orang wali bujur. Ya kan taat lawan gurunya luar biasa, takdim lawan gurunya luar biasa. Ya kan? Makanya orang nih Pak, anak jadi mulia tergantung diri seorang jiwa. Ya kan? Dan sesuatu yang nempel kepada yang mulia pasti akan menjadi mulia. Ya kan? Kiai di Jawa, ustaz di mana-mana, ulama atau masuk ke acara mana-mana, sandalnya dimujurakan. Biasa aja Fit. Ya yang di Jawa kayak Madura itu sandalnya kolompan, beta kolompan yang bunyi kotak. Kolompan karena itu jadi bunyi itu sebasa. Tapi apa? Punya gurunya masuk ke pesantren, masuk ke musola dimujurakan. Padahal sandal murah. Sesuatu menjadi tempat yang mulia akan menjadi mulia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sandal Nabi dibawa menghadap kepada Allah. Ala rasidal kaun na'lu Muhammadin, di atas bumi, di bawah langit. Ini adalah terompah sandal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Jadi dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena sandal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mulia. Bawa. Sandal ulun tadi dibawa Tuhannya. Sadar. Nah, kawan, mana? Karena lihat apa yang bilang, udah kawan ini ada. Banyak ini orang mau berkah, sadar Habib itu kan.
ajar mana. Beb ambil berkah beb lah. Itu lain berkah maling katanya. Ini kalau sandal dong kan. Ini sandal dulu nggak ada mana. Hah aman ya pak? Tanggung jawab lah. Aman aja. Saya larang itu loh kata pak. 2 kali lah sandal hilang. Ditemakannya khutbah Jumat ya kah? Turun dari hotel dari Jumat jabatan tutup sedikit kulit sandal hilang. Ngang menjadi soal mati ada. Ya kulit biru kemarin sandal jepit. Ulun kali muka sandal 120 rial. Kulit biru sandal jepit 7.500 sebasa. Kurang ajar mana? Yang kedua dibelikan orang datang ke rumah mbak kantongan pun assalamualaikum mohon maaf ya. Ulun hilapnya. Nah, tak bawa sandal gini tuh ya. Dan hati ulun lain hilap maning itu orangnya. Allahnya ini. Masa dapat lu datang ada guru. Masa dapat lu datang ada guru. Guru ambil berkah guru. Anak ulun becal guru. Datang ada guru. Lagi nyaman hidup. Ada. Ulun nih. Panjang dimulai orang. Ulun panjang. Habib dimulai orang. Apa lagi ada Habib ini? Ini ya kan? Nah, dinyanyi orang BP ada belah ulun BP ada menjual tanah punya payung kan ada di BP. Ini ulun setengah jam udah majunya. Kulit orang satu ini ada singgungan lagi. Tanahnya payung. Orang ajar mana? Padahal duitnya 3 miliar. Mbak bang, ya kemarin itu aja. Tapi ulun kayak ini aneh aja bang orang anak. Ulun ini kan pengabulan juga bang. Sampai jam berapa kita nih guru? Kan ini guru udah paham nggak mulai tadi kemudian dipadahi sudah jam itu nyaman guru. Ulun ini berangkat pengabulan orang anak. Bakal orang semalam main dalamnya rumah ulun ya. Garing 2 hari mati. Mbak bang. Ada lagi semalam terakhir, ulun tak kisah nih. Dulu terakhir dah semalam, ibu-ibu ke rumah ulun berjualan. Entah baju dua, dia akan mudahan jual ulun laris BPNG, alhamdulillah. Ulun bebas seminggu nih kalau alhamdulillah lalu bebas. Dia kan kau ya takdir tu. Ya kan makanya dia lebih ikhtiaran dia lebih doakan mudah jangan rumahnya orang ini muhanya yakin ulun bilang oh ini kabur orang aja. Padahal ada ya. Ulun doakan baju ini bawa ke tanah anu aneh pokoknya yang penjualan sirami 3 kali baca selawat oke kulit ya seminggu datang murah mau Allah pian kan ya semangat tinggi bebe kayak apa tokonya alhamdulillah bebe kenapa tutupnya kenapa yuk lagi dah tutup total brother disinilah kita tuh kenapa perlu mengoreksi diri sendiri al-kayis mandana nafsahu wa amila lima qaddamu orang yang cerdik bijak punya akal punya pikiran manusia yang hidup dalam kesehariannya pandai mengoreksi dirinya sendiri. Kenapa dia ulun karena ada perubahan hidupnya? Kenapa ulun ini selalu banyak dosa kepada Allah? Tobat. Sudah cukup kita durhaka lawan Allah, sudah cukup Pak. Kita mulai Rasulullah sedih menangis karena kelakuan kita yang ada baik, itu sudah cukup Pak. Nabi itu luar biasa lawan kita sayangnya Pak. Rasulullah sampai mengatakan mamin saukatin yusaku biha ummati illa wa'abitu alamaha. Tidak ada satu duri pun yang menembus kulit umatku kata Rasulullah terkecuali akulah yang merasakan sakitnya kata Nabi Muhammad SAW. Adakah manusia yang sayang kepada kita melebihi kecintanya Nabi Muhammad kepada kita? Ada. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Nabi mengatakan aku haramkan surga dimasuki oleh umat-umat yang lain terkecuali umatku terlebih dahulu memasukinya. Artinya apa? Nabi itu kan pernah lupa lawan kita Pak. Nabi itu kan pernah lalai kepada kita. Kenapa kita kadang-kadang lalai kepada Allah, lalai kepada Rasulullah? Ittaqillah haitsuma kunta, takwalah kamu kepada Allah dimanapun saja kamu berada. Kayak apa kita nak ditolong Allah Subhanahu Wa Taala? Amal kita kadang pernah nolong Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi pikir kita hidup ini manfaatkah ada hidup di dunia ini? Ya umur dia tahu Pak. Yang kita merasa ulun ini masih muda, jangan. Ulun ini masih umur sekian, jangan. Wah ini mohon maaf. Boleh Bu, mohon maaf. Bebinian betianan. Boleh lagi mau. Bebinian betianan, mohon maaf pula. Kadang-kadang apa? Belum keluar bayinya sudah mati. Ada. Bilang ada yatim
belum keluar bayinya meninggal, ada. Umur setengah hari, sehari, 2 jam, 3 jam mati, ada Beb, ada. 10 tahun, 20 tahun, ada. Keluar dari majlis, kamar becak, mati. Ada juga. Terkira di Jawa becak sini. Ini panjang umur beratan ini. Oh, aman. Ada yang umur berapa Beb? 40 tahun, 50 tahun meninggal, ada. Ada 60, 70 begini ya. Banyak. Ya, karena umur Nabi itu banyak sedikit pasal 60, 70. Selebihnya tak apa itu. Banyak apa memperbaiki diri kita ini hidup. Punya kita hendak menyenangkan Allah, membahagiakan Nabi Muhammad SAW, supaya kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya yang pernah kita lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah orang la'allakum tattaqun, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang bujur di jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ya hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa kunu ma'as-shadiqin, dan jalanlah kamu itu sebagai orang-orang yang benar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala, kita niatkan di hamba majlis yang mulia ini, mudah-mudahan tidak kita dari keluar di majlis yang mulia ini terkecuali segala dosa kesalahan kita diampuni Allah Subhanahu Wa Taala, segala hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah, diangkat segala penyakitnya oleh Allah, diberikan afiat oleh Allah, berkat kita membaca manaqibnya Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Madani, berkat Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan segala penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan afiat oleh Allah, dan kampung ini mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi kampung baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kampung yang ahli ibadah, amin, kampung yang ahli sholawat, amin, kampung yang ahli zikir, amin, kampung yang ahli sholat, amin. Dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan, segala sesuatu apa itu urusan kita, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dimatikan kita oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yasharu fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna man khalafa amraka wa sab. Wasbillahi wal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridha dunia akhirat yang sebenarnya hadirin wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.